بینکس کی مختلف اقسام، اٹس مین کہ ٹائپس آف بینکس. ہم عام روٹین میں اپنے ارد گرد بہت سے بینک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ سارے بینک ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ بینک جو ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے ایک بینک کریٹ کیا جاتا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے بینک ہیں ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے. تو بات کرتے ہیں ٹاپک کی طرف، بینک کی اقسام، ٹائپس آف بینکس. ٹائپس آف بینک میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں مرکزی بینک. مرکزی بینک، سینٹرل بینک، یہ ہر ملک کا ایک ایسا بینک ہے جو اس ملک کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی بینک کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس بینک کے انڈر کام کرتے ہیں. اس بینک نے رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہوتے ہیں جن کے تحت دوسرے بینک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ملک کے اندر معاشی جو نظام ہوتا ہے، اکنامک سسٹم جو ہوتا ہے، اس کو بھی سٹیبل کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے. یعنی کہ ملک کے اندر جو روپے پیسے کا نظام ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بینک قائم کیے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں سینٹرل بینک، مرکزی بینک. تو یہ ہر ملک کا اپنا ایک سینٹرل بینک لازمی ہوتا ہے، اور جس کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے کام کرنے ہوتے ہیں، اس ملک کے اکنامک سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنے ہوتے ہیں، اس ملک کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بینک قائم کیا جاتا ہے. اور اس ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے، جو اس ملک کی کرنسی ہے اس کو کم کرنا ہے یا اس کو زیادہ کرنا ہے، یہ بھی سارا کا سارا کنٹرول اسی مرکزی بینک کے پاس ہوتا ہے. اور ملک کے اندر جو کرنسی، نئے نوٹ اگر بنائے جانے ہیں تو نئے نوٹ بنانے کی جو اختیار ہے وہ بھی کس کے پاس ہے؟ سینٹرل بینک، مرکزی بینک کے پاس ہے. مرکزی بینک کی پرمیشن کے بغیر کوئی نوٹ نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ تو تھا پہلا بینک، کون سا؟ مرکزی بینک. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مرکزی بینک ہے وہ کون سا ہے اور اس کا کیا نام ہے. تو اسٹوڈنٹس، مرکزی بینک پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، اور یہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا. اب بات کرتے ہیں تجارتی بینک نمبر 2 پہ، کمرشل بینک. یہ ایسے بینک ہیں جن کا بنیادی مقصد نفع کمانا ہے. یہ تجارت کرنے کے پرپس کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. یہ ایسے بینک ہیں جو ان لوگوں سے امانتیں وصول کرتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ وافر مقدار میں ہوتا ہے، اور آگے اسی پیسے کو ضرورت مند لوگوں میں ایز اے لون، قرضے کے طور پر جاری کر دیتے ہیں. اور جو قرضے کا جو سود ہوتا ہے، وہ ان کا جو ڈفرنس ہوتا ہے وہ ان بینکوں کا منافع ہوتا ہے. مثال کے طور پر بینک ڈپازیٹر جو ہوتے ہیں، جو امانتیں جمع کروانے والے ہیں، پیسے جمع کروانے والے ہیں، اگر ان کو یہ ریٹ آف انٹرسٹ 10% دیتے ہیں، اور اگر وہی پیسہ یہ کسی دوسرے بندے کو لون کے طور پہ دے دیتے ہیں تو اس سے اگر یہ 15% انٹرسٹ لیتے ہیں تو 10 کا اور 15% کا جو ڈفرنس ہے وہ 5% ہے. وہ 5% ان بینکوں کا منافع ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں تجارتی بینک. تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے تجارتی بینک میں، آپ نے اپنے شہر کے اندر دیکھا ہوگا HBL، حبیب بینک لمیٹڈ، مسلم کمرشل بینک لمیٹڈ، الائڈ بینک لمیٹڈ، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ، میزان بینک، الفلاح بینک. اس طرح کے جو ڈفرینٹ بینک آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نفع کمانا ہے. اس لیے ان بینکوں کو کون سے بینک کہا جاتا ہے؟ جی، تجارتی بینک، کمرشل بینک. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں نمبر 3 پہ، بچت بینک، سیونگ بینک. نام سے ہی ظاہر ہے یہ ایسے بینک ہیں جو بنائے جاتے ہیں سیونگ کرنے کے مقصد کے لیے. یہ وہ بینک ہیں جو عام پبلک میں سیونگ کی ہیبٹس کو انکریز کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ عوام کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنی اماؤنٹ جو آپ کی انکم ہے وہ ساری کی ساری خرچ نہ کریں، بلکہ اس کا کچھ پورشن سیو کر لیں اور ان بینکوں کے اندر جمع کروا دیں. اور یہ بینک جو ہیں ان لوگوں کو کافی انٹرسٹ بھی دیتے ہیں اور ان کی رقم جو ہے وہ پہلے سے کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے ان بینکوں کو کون سے بینک کہا جائے گا؟ بچت بینک. نمبر 4 پہ بات کرتے ہیں زرعی بینک.
एग्रीकल्चर बैंक, नाम से बाहर आपको ये इसका भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वो बैंक हैं जिनका बुनियादी मकसद क्या होगा, ज़राअत को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। जी, तो बात करते हैं 7 नंबर पे जो बैंक है वो है रहन के बैंक। रहन के बैंक, मॉर्गेज बैंक, ये ऐसे बैंक होंगे जो किसी भी मुल्क में बनाए जाते हैं कर्जे देने के मकसद के लिए, लेकिन ये कर्जे जो देते हैं कि कोई ना कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखते हैं, उसको मॉर्गेज करते हैं और उसके बदले में ये लोगों को कर्जे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप मॉर्गेज कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं जिसको बैंक एक्सेप्ट करता हो। मिसाल के तौर पे आप अपना गोल्ड, सोना वो बैंक के पास रहन रखवा के ले सकते हैं कर्जा। आप अपने घर के यानी कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक को रहन रखवा कर बैंक से कर्ज ले सकते हैं। जब आप बैंक के कर्ज को वापस कर देते हैं तो उस सिक्योरिटी के जो हकूक़ होते हैं जो आपने बैंक के नाम ट्रांसफ़र किए होते हैं वो इसलिए किए होते हैं कि अगर मैं आपको कर्जे की रकम वापस ना कर सकूं तो आप ये मेरी सिक्योरिटी बेच के अपना जो है वो लोन जो आपने मुझे दिया है उसकी रकम आप खुद रख लेना, बकाया अगर कुछ बच जाए तो मुझे दे दीजिएगा। यानी कि जब आप पेमेंट लोन की वापस कर देंगे तो उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स होंगे वो आपके नाम दोबारा मुंतकिल कर दिए जाते हैं। ऐसे बैंक को क्या कहा जाएगा, मॉर्गेज बैंक, रहन के बैंक कहा जाएगा। नंबर 8 बात करते हैं सरमायाकारी बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। ऐसे बैंक जिनका पर्पस इन्वेस्टमेंट करना है, ये लोगों से पैसा वसूल ही इस नौयत पे करते हैं कि आपके पैसे को हम फलां जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। तो नॉर्मली जो बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन जगहों पर बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से उनको अक्सर प्रॉफिट होता है और वो जो प्रॉफिट होता है वो बिटवीन द डिपॉजिटर एंड बैंक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसलिए इन बैंकों को कौन से बैंक कहेंगे, सरमायाकारी के बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। नंबर 9 पे बात करेंगे कंसोर्शियम बैंक। कंसोर्शियम बैंक ऐसा बैंक है जो मुख्तलिफ बैंक मिलकर बैंक बनाते हैं। ये ऐसे बैंक होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सरमाया होता है और ये ऐसे बैंक होते हैं जो मुख्तलिफ बैंकों को अगर कभी कर्जे की जरूरत पड़ती है तो उनको कर्जा प्रोवाइड करते हैं। कंसोर्शियम बैंक ऐसे बैंक हैं कि अगर किसी मुल्क को कर्जा चाहिए है तो उस मुल्क को ये कर्जा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये फिर ऐसे बैंक हुए जो मुख्तलिफ बैंक मिलकर बैंक बनाएंगे ताकि कभी अगर किसी बड़ी जगह पर कोई बड़ी अमाउंट का कर्जा देना है तो फिर ये मुख्तलिफ बैंक मिल के आपस में एक कंसोर्शियम बना के उस इंडस्ट्री को, उस मुल्क को, उस बैंक को कर्जा देंगे। तो ऐसे बैंकों को कौन से बैंक कहेंगे हम, कंसोर्शियम बैंक। जी, 10 नंबर पे बात करते हैं स्कूल बैंक। स्कूल बैंक ऐसे बैंक आपने आमतौर पे काम देखे होंगे, लेकिन ये कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनमें तो ये बिल्कुल लाजमी है। ये ऐसे बैंक हैं जो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करवाते हैं। उनकी जो पॉकेट मनी होती है बच्चों की, उनमें से ये कुछ हिस्सा जो है वो अपने उन बच्चों से कहते हैं कि कुछ हिस्सा आप अपने बैंक में जमा करवा लें और कुछ हिस्सा आप पॉकेट मनी का जो है वो आप यूज़ कर लें, कंज्यूम कर लें, खर्च कर लें। तो ये मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाते हैं बैंक के नुमाइंदे, इनके पास बॉक्सेस होते हैं। हर एक बच्चे का जो अकाउंट होता है वो उसका एक बॉक्स होता है, ये उस बच्चे के सामने कर देते हैं। तो बच्चा अपनी मर्जी से जितने पैसे उसके अंदर डालना चाहता है डाल देता है, लेकिन उसकी वो जो अमाउंट उसने अपने बॉक्स में डाल दी है वो फिर उसके अकाउंट में जाके जमा कर दी जाती है। तो उसके अकाउंट से रकम निकलवाने का जो राइट है, इख्तियार है, वो उसके पेरेंट्स के पास होता है। तो ऐसे बैंकों को कौन से बैंक कहेंगे हम, स्कूल बैंक। नंबर 11 पे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ज़र मुबादला के बैंक। ये ऐसे बैंक होंगे जिनका मकसद एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे बैंकों को कहेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास US डॉलर हैं और आप उनको जापानीज येन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, यानी कि अमेरिका की करेंसी को जापान की करेंसी में अगर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इन बैंकों के अंदर जाएंगे, वहाँ पर US डॉलर दे के वहाँ से येन जो जापान की करेंसी है वो वसूल कर सकते हैं।
तो यानी कि किसी भी मुल्क की करेंसी दे के किसी भी मुल्क की करेंसी आप वहाँ से वसूल कर सकते हैं। तो इन बैंकों का बुनियादी मकसद क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज करना, करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील करना। तो ये तो बैंकों के चंद जो टाइप्स थी, जो मेन टाइप्स थी, वो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद बात करेंगे बैंक के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो तजारती बैंक हैं ये क्या हैं, इनके मज़ीद इनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि ये किस मकसद के लिए कायम किए जाते हैं, और इनको अगर बनाना है, एक तजारती बैंक अगर आप एक बनाना चाहते हैं, आप एक कमर्शियल बैंक बनाना चाहते हैं, तो आपको कितने मराहल में से गुजरना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी लाजमी देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आप तजारती बैंक बनाने के लिए किन किन बातों में से गुजरेंगे, कौन कौन से मराहल आपको जो है वो गुजरना पड़ेगा, तो क्या प्रोसीजर होगा। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? प्रोसीजर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कमर्शियल बैंक। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल लर्न एंड ग्रो, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।